거룩하신 아버지 하나님, 4월 둘째 주일 저희들이 함께 모여 예배할 수 있도록 인도해 주심을 감사합니다. 한 마음으로 예배하고 또 우리가 주님을 향한 더 깊은 사랑함으로 예배할 수 있도록 우리의 입술에서 나오는 믿음의 고백과 찬양과 우리 마음을 드리는 모든 헌신을 오직 주님께 향해 드릴 수 있는 예배가 되도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 함께 찬양 드리겠습니다. 가사 잘 따라해 보세요. Looking for the words that help me say that my heart is full of love and praises. I must have prayed 1,000 prayers and sung 100 songs, but I just have to say again, oh, how I love you more than words can say. In the deepest heartfelt way.
psalmist says that this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And with the gift of this new day comes a brand new chance to worship the Lord, tell Him in a fresh new way how much we love Him, how we praise Him. We love you, Lord. Let's sing like this. Thank you for a brand new day, a brand new chance to stand and say, I love you, how I love you. Oh, thank you for a brand new day, a brand new chance to stand and say, I love you. Help me find the words to say. Oh, help me find the words to say, to tell you in a brand new way, I love you. Lord, how I love you. Help me find the words to say, to tell you in a brand new way.
주님, 감사합니다. 저희를 위해 육신의 몸으로 이 땅에 오셔서 십자가의 고난에 죽으시고 다시 살아나셨습니다. 주를 따르던 많은 이들은 육신에 속한 것들만 바라보며 자신들의 안위만을 신경 썼습니다. 주님의 부활을 소망하기보다는 자신들이 살아갈 길에 대한 막막함이 더 컸습니다. 주님, 저희가 지금 그 제자들과 같습니다. 주께서 우리에게 행하신 일들을 기대하기보다는 내일 무엇을 먹고 살지 집중하여 주님의 얼굴을 구하지 못할 때가 많습니다. 그런 우리에게 찾아오셔서 주님을 비춰주옵소서. 주님, 가까이에 또는 먼 곳에 먹을 것이 부족하고 집이 없어 추위와 더위와 싸우는 이웃들이 있습니다. 내 이웃을 사랑하라 하셨지만 우리 안에 부족한 사랑은 이웃을 돌아보기에 힘이 부족합니다. 우리를 만져주시고 우리에게 사랑을 채워주셔서 내 가족과 내 이웃을 돌아보고 더 나아가 우리 안에 존재하는 원수를 사랑하게 하옵소서. 서로를 바라볼 때 왜곡된 시선과 편견으로 보지 않게 하시고 주님의 형상으로 만들어진 자매와 형제로 서로를 이해하고 사랑하는 마음을 주옵소서. 코로나로 심각해진 환경적 재난과 경제적 빈곤으로 많은 일들이 교회를 떠나고 있습니다. 편해진 온라인 예배는 더 이상 함께 모여드리는 예배를 사모하지 않은 것만 같습니다. 우리가 함께 모이기를 힘쓰고 공동체를 위해 또는 개인을 위해 함께 중보하는 그런 날이 다시 오게 하시고 주님의 사랑으로 우리의 사랑도 회복하게 해주옵소서. 우리의 부족한 사랑은 주님께서만 채워줄 수 있습니다. 그렇게 우리는 주께 더 나아가 더 가까이 주님께 가까이 가기를 원합니다. 우리의 갈급함과 목마름을 채워주옵소서. 오늘 말씀을 전해주시는 목사님과 그 말씀에 경청하는 모든 성도들에게 함께하여 주옵시고 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Stories of the Bible. God is with us. This is Jesus. Heyo! Jesus is the Savior of the world and the Son of God. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, and even raised people from the dead. Wahoo! But some people did not like what Jesus was doing, and they put him to death. He died on a cross and was buried in a tomb. For 3 days, Jesus' body laid in that tomb, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body, found that his tomb was empty and that he was no longer there. For he was risen. He was alive. Huh? Heyo! Rah! And then for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. Jesus told his disciples that he did all the things that God had told everyone that he would do, and the disciples understood what he was saying. Yep, that makes sense. He told them that he would send the Holy Spirit, just as God had promised to be their helper. Sounds good. After Jesus had spent 40 days with the disciples and appeared to many people, Hey, that's it. he led the disciples to a place called Bethany. Jesus blessed the disciples and told them to go out and tell the whole world about him and the good news of forgiveness and make disciples of them. Then he said, "Be sure of this, I am with you always, even to the end of the age." Then Jesus was taken into heaven to sit at the right hand of God. Not long after that,
the Holy Spirit did come to the disciples to be their helper. The disciples knew that God would truly be with them always, and the Holy Spirit is still with us today, for Jesus promised that he would be with us to the end of the age, and he is. 지난 주일 부활절을 지내고 이제 주님께서 부활하신 주님께서 우리와 함께 하시는 내용들을 다시 한번 생각해 보았습니다. 우리 어린이 여러분, 우리 친구들 모두가 항상 주님께서 우리와 함께 하신다라는 그 믿음으로 매일매일 주님 따라가고 말씀을 따라갈 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 또 그러한 가운데 우리에게 성령으로 충만케 하시는 주님의 역사를 경험하고 더욱더 튼튼하게 믿음을 지켜나갈 수 있는 저와 여러분 모두가 되기를 원합니다. 교회 소식 전하고 오늘 말씀 암송 또 말씀 듣도록 하겠습니다. 오늘은 다른 광고는 없습니다. 금요 온라인 성경 공부 이제 헨리 나우엔의 예수의 길을 계속해서 읽고 있는데요. 이번 주 금요일에는 저희들이 4장을 읽을 겁니다. 그 주부 성경 공부에서도 이 예수의 길을 읽기로 했다는 소식을 들었는데요. 너무너무 좋은 책이고 여러분이 꼭 한 번은 읽으셨으면, 그리고 읽으시면서 여러분의 생각들을 같이 나눌 수 있는 그런 기회를 가지면 참 좋겠다 싶습니다. 책을 사셔도 되고 또 이 책은 이북으로도 있으니까요. 쉽게 구입하실 수도 있을 거라 생각을 하고요. 또 책을 사기가 좀 어렵거나 별로 그렇게 마음이 내키지 않으시는 분들은 저희 유튜브 채널에 들어오셔서 계속해서 읽고 있는 내용들을 들으시고 함께 생각하시는 그런 시간들을 가지셔도 좋을 것 같습니다. 지난주에는 카운슬 회의가 있었는데 특별히 결정된 사항들, 건의 사항은 없었습니다. 함께 교회를 위해서 계속 기도해 주시기를 부탁드리고 모든 예배에 함께 잘 참여해 주시면 좋겠습니다. 오늘 오후에도 청년들의 예배가 교회에서 진행될 것입니다. 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 오늘 성경 암송은 잠언 3장 9절 10절 말씀을 암송하기로 했었습니다. 여러분 같이 준비되셨으면 암송해 보셨으면 좋겠습니다. 같이 하지요. 시작. 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라. 아멘. 다 같이 한번 다시 읽어봅시다. 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라. 아멘. 우리가 주님을 섬기는 마음가짐 또 우리의 생활 최우선으로 주님을 섬기며 살아갔으면 하는 그러한 가르침이 있는 귀한 말씀입니다. 마음속에 잘 새기고 이렇게 살아갈 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 다음 주 오늘부터 시작해서 다음 주까지 외울 말씀은 고린도 후서 9장 6절 7절 말씀이죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로라. 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 아멘. 우리의 헌금 생활들을 가르쳐주고 있는 귀한 말씀인데요. 우리의 마음속에 기뻐하는 마음으로 즐거운 마음으로 주님 앞에 함께 헌신하고 또 그렇게 우리가 함께 헌신하는 그런 곳에서 우리의 삶이 같이 쓰임받기 원합니다 라는 그런 고백으로 주님 앞에 헌금 생활도 우리 성실하게 해나갈 수 있었으면 좋겠습니다. 지난 주일날 우리가 청년들이 같이 모여서 부활주일 예배를 오후에 드렸는데 1년 한 1개월 만에 1년 2개월 만에 처음으로 교회에서 이렇게 헌금 봉투에 헌금한 지체들이 있어서 그걸 딱 받는 순간 마음속에 이렇게 잔잔한 감동이 있더라고요. 헌금 때문에 감동이 아니라 우리가 이렇게 빨리 다 같이 모여서 예배 드렸으면 좋겠다 하는 그런 마음들이 있어서 참 마음이 이렇게
감동이 있었던 적이 있었습니다. 이러한 기쁜 마음들이 계속 우리의 삶을 통해서, 우리의 헌신의 삶을 통해서도 이어졌으면 좋겠다는 생각을 해보게 됩니다. 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘은 디모데후서 1장 1절부터 7절까지 말씀을 통해서 다시라는 주제로 말씀을 나누고자 합니다. 앞으로 몇 주간 디모데후서 말씀을 여러분과 함께 나누고자 하는데요. 오늘 1장 1절부터 7절까지 말씀, 우리 본문 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 하나님의 뜻으로 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속을 따라 그리스도 예수의 사도가 된 나 바울이 사랑하는 아들 디모데에게 이 편지를 씁니다. 하나님 아버지와 우리 주 그리스도 예수께서 내려주시는 은혜와 자비와 평화가 그대에게 있기를 빕니다. 나는 밤낮으로 기도를 할 때 끊임없이 그대를 기억하면서 하나님께 감사를 드립니다. 나는 조상들을 본받아 깨끗한 양심으로 하나님을 섬깁니다. 나는 그대의 눈물을 기억하면서 그대를 보기를 원합니다. 그대를 만나봄으로 나는 기쁨이 충만해지고 싶습니다. 나는 그대 속에 있는 거짓없는 믿음을 기억합니다. 그 믿음은 먼저 그대의 외할머니 로이스와 어머니 유니게 속에 깃들여 있었는데 그것이 그대 속에도 깃들여 있음을 나는 확신합니다. 이런 이유로 나는 그대를 일깨워서 그대가 나의 안수로 말미암아 그대 속에 간직하고 있는 하나님의 은사에 다시 불을 붙이게 하려고 합니다. 하나님께서는 우리에게 비겁함의 영을 주신 것이 아니라 능력과 사랑과 절제의 영을 주셨습니다. 아멘. 오늘 저희들이 이 말씀을 통해서 나누고자 하는 제목은 다시라는 그 접두사지요. 무엇인가 다시, 또 거듭하여, 새롭게, 뭐 그런 뜻을 붙일 때 쓰는 접두사로 영어에서는 re라는 말을 쓰고 있습니다. 우리도 다시라는 말을 자주 사용하게 되지요. 오늘 왜 이런 제목을 붙였는가 말씀을 살펴보면서 같이 여러분과 생각을 나눠 보고자 합니다. 오늘부터 말씀을 나누게 되는 디모데후서는 디모데 전서와 함께 사도 바울이 자신의 영적 아들 디모데에게 보낸 편지이죠. 사도 바울에게는 영적 아들들이 몇 명 있었는데 그 중에 대표적인 인물이 바로 이 디모데이고, 또 디모데후서 다음에 나오는 디도서도 디도라는 영적 아들에게 쓰는 편지였는데, 이런 영적 아들들이 사도 바울과 함께 있었던 사실들을 우리는 사도 바울의 행적들을 통해서 보게 됩니다. 오늘부터 우리는 디모데에게 사도 바울이 어떤 내용들을 편지로 보내고 있는지 생각해 보고자 합니다. 디모데는 바울의 영적인 아들이며 또한 동역자였습니다. 단지 바울을 따라다니고 바울에게 배우고만 있었던 사람이 아니라 바울이 그를 신뢰했고 그를 함께 목회의 전선에서, 목회의 삶의 그 현장에서 함께 사역할 수 있도록 그런 기회를 주기도 하고, 또 그와 함께 동역했던 모습들을 성경을 통해서 우리는 자주 볼 수 있지요. 디모데를 먼저 생각해 보면, 디모데의 아버지는 그리스 사람이었고요, 어머니는 유대인이었습니다. 외할머니의 내용들도 좀 전에 우리가 말씀을 통해서 볼 수 있었죠. 외할머니가 디모데에게 성경을 가르친 것으로 보여집니다. 디모데는 아버지가 그리스 사람이었기 때문에 디모데가 태어났을 때는 할례를 받지는 않았습니다. 그런데 후에 할례를 받는 장면이 나타나 있죠. 어머니가 유대인이었기 때문에 할례를 받을 수 있도록 하는 그런 바울의 그 일들을 보게 됩니다. 사도행전 16장 3절에 디모데를 세워가고 디모데를 세운 일들을 사람들에게 이야기하면서 디모데가 후에 이렇게 할례를 받았다는 장면들을 말씀해 주고 있습니다. 이민자의 삶, 또 이민자로서 또 다른 나라 사람들이 결혼해서 국제 결혼한 속에서 태어났던 사람이 바로 디모데였다라는 것이죠. 그런데 이 디모데가 바울이 첫 번째 전도여행을 하는 중에 바울을 만나게 되었고, 바울을 만나고 회심했던 일이 있었습니다. 사도행전 14장에 디모데가 회심하는 장면들이 나타나 있습니다. 그러면서 바울은 디모데를 어떻게까지 생각했나 하면, 좀 전에 우리가 영적인 아들이라고 했는데 고린도전서 4장 17절 말씀에 보면 주님 안에서 얻은 나의 사랑하는 신실한 아들이다
라고 표현하고 있습니다. 아마 자기 친아들에게도 이러한 호칭을 쓸 수 있었을까 싶은 생각이 들 정도로 디모데를 상당히 믿고 있고, 또 디모데와 함께하는 귀한 사역들을 얼마나 사도 바울이 소중하게 생각했는가 하는 장면들이 나타나 있는데, 그 속에서 사도 바울이 디모데를 향한 마음들, 주님 안에서 얻은 나의 사랑하는 신실한 아들이다 라고 그렇게 말하면서 고린도 교회를 향해서 디모데를 소개시키는 그런 장면도 나타나 있습니다. 디모데는 사람들에게 존경받는 사람이었습니다. 바울은 디모데가 자신과 동역해 줄 것을 요청하기도 했습니다. 디모데는 바울과 동행했고 중요한 일들을 대신하기도 했지요. 빌립보서 말씀에서는 디모데가 사도 바울에게 얼마나 신뢰를 얻고 있었던 사람인가 하면, 바울이 디모데를 소개할 때 디모데만큼 교회를 염려하고 사랑할 사람이 없다라고 그렇게 말하면서 빌립보서에서 빌립보 교회를 향해서 디모데를 말하고 있는 장면도 있습니다. 디모데가 굉장히 그만큼 존경받는 사람이었고 교회의 지도자들 중에서 매우 중요한 역할을 했던 사람이었다라는 사실도 볼 수가 있는 것이죠. 정리를 하면 디모데는 어려서부터 성경을 배우면서 자랐고, 그런데 그 속에서 바울을 만나면서 회심하게 되었고, 여기서 성경을 배웠다는 것은 구약 성경을 말하는 것이겠죠. 그렇게 하나님 말씀을 잘 받고 있었던 사람으로 살면서 바울을 만나서 회심하게 됐고, 회심하게 된 이후에는 바울은 그를 굉장히 사랑하는 그러한 영적인 아버지의 역할을 디모데에게 바울은 해 주었고, 또 디모데도 바울의 가르침을 잘 따라서 사람들에게 존경받는 지도자가 되었고, 또 디모데와 바울을 함께 동역했고 함께 귀한 교회를 세워나가는 일을 했었다. 또 그런데 그 가운데 자랐던 디모데가 교회를 염려하고 사랑하는 것에 있어서 어떤 사람에게, 다른 사람에게 맡기기보다 디모데에게 맡기는 것을 바울이 그만큼 신뢰했을 만큼 바울이 디모데를 그렇게 신뢰하는 관계로 서로의 그런 귀한 관계가 있었다라는 사실들을 우리가 볼 수 있는 것이죠. 그런데 오늘 이 디모데 후서는 바울이 디모데에게 보낸 마지막 편지입니다. 바울이 자신의 생애를 마치기 전에 마지막으로 쓴 편지가 디모데 후서다라고 그렇게 우리가 보게 되는데, 그 디모데에게 보내는 마지막 편지가 바로 이 디모데 후서다라는 사실들을 보게 됩니다. 디모데에게 마지막 편지를 쓰는 바울의 마음은 어땠을까 하는 그런 생각을 해보게 되죠. 과연 어떠한 마음으로 이 편지를 쓸까? 감옥에 갇혀서 이제 자신의 마지막이 다가오는 것을 느끼면서 디모데에게 내가 너를 보기를 원한다라는 그런 마음을 가지고 쓰는 그 바울의 마음가짐, 그 바울의 마음은 어땠을까라는 생각들을 해보면서 그 마지막 유언과도 같은 말씀이 이 디모데후서에 들어있다는 것을 보며 우리가 디모데후서 말씀을 한번 배워갔으면 좋겠습니다. 오늘 먼저 우리가 생각해 볼 것은 바울 자신을 소개하고 있는 바울의 그 태도입니다. 바울은 자신이 사도가 된 것이 자신의 열정으로나 계획으로 된 것이 아니다라고 1절에서 그렇게 시작을 하고 있죠. 바울은 하나님의 뜻으로 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속을 따라 그리스도 예수의 사도가 되었다라고 말씀을 시작하고 있습니다. 자신이 사도인데 바울이 바울 서신들을 쓰면서 자신이 사도라는 일들을 밝히는 것은 아주 중요한 일이었습니다. 왜냐하면 교회들마다 그 바울의 서신을 받을 때 바울이 어떤 사람이기에 이렇게 하나님의 말씀을 전하는 서신을 쓰고 있는가, 그 사실을 바울이 아주 뚜렷하게 밝혀주는 일들이 매우 중요했던 그러한 상황이 굉장히 많이 있었기 때문입니다. 고린도 교회 같은 곳에서는 분란이 일어나고 그 속에서 하나님 말씀이 전해질 때 그 사람들이 사도 바울이 도대체 누군데 우리한테 이런 편지를 쓰는 거야? 왜 그가 우리 교회를 지도하고 있는 거야? 가르치고 있는 거야? 라는 그러한 의심들로 들어왔었기 때문에 바울은 각 교회들마다 편지를 쓸 때에 자신이 그리스도의 사도다라는 사실을 밝혀주고 있었습니다. 그런데 오늘 이 서신은 특별하지요. 디모데라는 한 사람에게, 한 사람의 목회자에게 쓰고 있는 편지이죠. 물론 그 이후에 우리 모두가 함께 이 편지를 보게 되지만 디모데가 이 편지를 받을 때 내 영적인 아버지 바울이
이렇게 자신을 소개하고 있구나라는 사실들을 보면서 디모데가 받을 수 있었던 그런 느낌은 과연 무엇이었을까도 우리가 생각해 볼 수 있는 것이죠. 그런데 그 속에서 바울이 자신을 소개하는 것. 나는 이렇게 사도가 되었는데 내 뜻으로 된 거 아니야. 하나님의 뜻으로 된 거야. 나는 그냥 어쩌다가 된 것이 아니야. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속을 따라서 그리스도의 사도가 된 거야. 라고 그렇게 말하고 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리는 바울과 같은 고백을 할 수 있을까요? 지금 내가 여기에 있는 것은 내가 원해서 된 것도 아니고 내가 갑작스럽게 된 것도 아니고 하나님의 뜻으로 된 것이야. 내가 지금 여기에 있는 것은 하나님의 약속을 따라 된 것이야. 라고 사람들에게 그렇게 말할 수 있을까요? 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지고 우리가 만나고 있는 이 자리에서 하나님의 뜻이 있고 하나님의 계획이 있었고 하나님의 약속이 있었기 때문에 우리가 지금 이 자리에 있다라고 분명히 확신하고 그렇게 증거할 수 있는 그런 마음가짐들이 우리들에게 있을까요? 우리를 지금 여기에 있게 한 힘은 어디로부터 온 것일까요? 우리는 어떠한 힘에 이끌려서 지금 여기까지 왔을까요? 그리고 우리가 앞으로 나아가게 되는 힘은 어디로부터 오는 것일까요? 어떠한 메시지와 어떠한 말씀으로 인해서 우리가 앞으로 또한 나아갈 수 있을까요? 사도 바울의 이 바울 서신에 있는 앞에 있는 서론 같은 고백을 우리가 읽을 때마다 항상 우리가 생각해야 되는 것은 사도 바울은 뭐 그런 사람이었겠거니라고 끝내는 것이 아니라 이 말씀을 읽으면서 우리 자신들은 나도 과연 사도와 같은 고백을 할 수 있을까? 나는 사도가 되지 않았다고 하더라도 하나님의 사람으로 살아가면서 하나님께서 주신 사명과 책임을 가지고 살아가면서 내가 이 땅의 사람들에게 하나님의 뜻이, 하나님의 약속이 지금까지 나를 이 자리에 있게 했습니다라는 그런 고백을 할 수 있을까? 우리가 진지하게 한번 생각해 볼 수 있었으면 좋겠고, 또 기대하기는 우리 모두가 하나님의 뜻이 있었기에 우리가 여기 있습니다. 하나님의 뜻이 있기에 우리가 미래를 향해 또 나아갈 수 있습니다. 라는 그런 고백들을 할 수 있었으면 좋겠다 하는 생각을 해보게 됩니다. 그렇게 고백할 수 있는 믿음의 고백이 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이어서 바울은 디모데를 위해 끊임없이 기도한다라고 말하고 있습니다. 디모데를 위해 끊임없이 기도해 왔다라고 말하고 있는 것이죠. 바울의 기도를 한번 생각해 봅시다. 바울의 기도에는 디모데에 대한 기억이 있다는 사실들을 볼 수 있지요. 디모데를 기억하면서 하나님께 감사를 드립니다라고 말하고 있고, 또 디모데가 사도 바울이 그대의 눈물을 기억하면서 4절에 보니까 나는 그대의 눈물을 기억하면서 그대를 보기 원합니다라고 얘기하고 있습니다. 디모데의 눈물은 어떤 눈물이었을까? 그 눈물을 사도 바울이 기억하고 있다는 것이죠. 또한 또 한 가지 디모데의 거짓 없는 믿음을 기억하고 있습니다라고 그렇게 말하고 있습니다. 이러한 기억들이 사도 바울의 기도에 담겨 있는 것이죠. 기억으로 인해 감사하고 그가 흘렸던 눈물을 기억하고 또 거짓 없는 믿음을 기억하고 있다. 우리들이 품고 있는 기억은 어떤 것일까? 우리들은 과연 기억으로 인해서 감사할 수 있을까? 또 나를 위해 애써주던 사람들의 눈물을 내가 기억할 수 있을까? 또 나는 거짓 없는 믿음을 가진 사람들, 순수한 사람들, 그러한 기억들을 가지고 살아갈 수 있을까 하는 생각을 바울의 이 기도를 통해서 한번 해보게 됩니다. 디모데에 대한 아주 좋은 기억들이 바울에게 있었던 것을 볼 수가 있죠. 또한 바울의 기도에는 디모데에 대한 기대도 있었음을 볼 수 있습니다. 깨끗한 양심으로 하나님을 섬기는 기대, 디모데를 만날 것에 대한 기대, 또 기쁨이 충만해질 것을 인한 기대, 그리고 믿음이 역사할 것을 기대하는 그런 마음들이 바울에게 있었고 바울의 기도에 그런 기대가 함께 있는 것이죠. 그런 생각을 해봅니다. 기도한다는 것은 기억하는 것이겠구나. 그리고 기도한다는 것은 기대가 있는 것이겠구나. 그 기대 속에서 우리가 기쁨을 가질 수 있는 것도 함께 생각해 보는 것. 그것이 기도 속에 우리 안에 있는 것이겠구나.
바울은 디모데가 어떤 사람인지 알았기 때문에 하나님을 함께 섬기는 일, 또 함께 만났을 때 그 속에 있을 그러한 기쁨들, 또 믿음이 그 속에서 역사할 것들을 기대할 수 있었던 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리는 계속해서 기도해 나갈 텐데 우리의 기도 속에서 이러한 기억, 이러한 기대가 계속 우리 속에 나타났으면 좋겠다라는 생각을 해보게 됩니다. 그리고 그 기도와 기억이 기쁨으로 이어진다라는 것들도 우리가 생각해 볼 수 있었으면 좋겠습니다. 기쁨이라는 것이 과연 무엇일까요? 사도 바울이 4절에 이렇게 고백하고 있는데, 그대를 만나봄으로 나는 기쁨이 충만해지고 싶습니다라는 그러한 말씀을 하고 있습니다. 그 기쁨이라는 것은 과연 무엇일까? 사도 바울이 말하는 기쁨은 믿음으로 사는 삶 전체를 가리키고 있는 것입니다. 사도 바울이 디모데를 만나서 그 만남 때문에 와, 우리 너무 좋아. 우리가 이렇게 만났네. 우리가 이렇게 만나서 앞으로 아주 좋은 일들을 이루겠지. 라는 식으로 기쁨을 그렇게 한정지어서 자신의 어떠한 감정 상태만 한정지어서 말하고 있는 것은 아닌 것 같습니다. 사도 바울이 말하는 기쁨은, 그리고 성경이 말하는 기쁨은 우리가 믿음으로 사는 삶 전체를 가리킨다고 볼 수가 있는데요. 헨리 나우엔의 예수의 길, 우리가 앞으로 읽을 곳에 이런 내용들이 먼저 있습니다. 조금 스포가 될지 모르지만 이런 내용들을 기쁨이라고 헨리 나우엔은 이야기하고 있어요. 기쁨이란 움직이지 않는 자리, 곧 죽음의 자리에서 벗어나는 꾸준한 이동이다라고 말하고 있어요. 기쁨은 곧 생명이다. 생명이라는 것은 낡고 정체된 데서 새롭고 역동적인 데로 나아간다는 뜻이기 때문이다라고 말하면서 기쁨을 설명하고 있는 것이 헨리 나우엔의 설명입니다. 그렇게 보면 바울은 지금 그 내용을 말하고 있는 것 같아요. 기쁨이라는 것이 자신의 믿음의 삶, 믿음으로 내가 살아가는 삶 전체를 가리키는 것이죠. 지금 나에게 들어와 있는 잠깐의 즐거움이나 잠깐의 희락을 말하는 것이 아니라 정말 내가 믿음으로 살아가는 삶 전체가 바로 이러한 기쁨이다라고 그렇게 표현하고 싶었던 것 같아요. 그래서 사도 바울이 지금 감옥에 있음에도 불구하고 디모데를 만나기를 원하고, 디모데의 삶 속에서 그러한 기쁨들이 함께 회복되어 가는 것들을 원하는 그런 마음으로 기쁨이 충만해지고 싶다라는 그런 내용들을 말하고 있는 것이죠. 그런데 그러한 기쁨은 단지 사도 바울에게만 있는 것이 아니라 넘쳐 흐르는 것이 되는 거죠. 기쁨이 충만해지고 싶다라고 말하는 이 충만이라는 단어는 단순히 내 자신이 굉장히 큰 만족을 얻었어, 나는 지금 꽉 차 있어 라고 끝나는 것이 아니라, 성경이 우리들에게 충만이라는 단어를 소개할 때마다 항상 우리가 생각해 보게 되는 것은 이것은 넘쳐 흐르는 것, 내 속에 가득하기 때문에 나만 만족하고 끝, 여기서 멈췄어, 그게 아니라 내 속에 충만해지고 내가 아주 가득 찬 그것이 누군가에게도 전달될 수 있는 그러한 말, 그러한 것이 바로 충만이라는 것이다. 바로 기쁨은 그렇게 충만해지는 것이어서 사도 바울이 충만해질 때 그 충만한 기쁨은 디모데에게도 넘쳐 흘러가게 되는 것이다 라는 사실을 말해주고 있다는 것을 우리가 생각할 수 있으면 좋겠습니다. 그런데 왜 그런 필요가 있을까요? 왜 디모데에게 그렇게 사도 바울로부터 넘쳐 흐르는 기쁨이 디모데에게 연결되는 것이 필요할까요? 오늘 사도 바울이 지금 디모데에게 말하고 있는 것을 보면서 우리들은 지금 디모데에게 뭔가 이상이 생기지 않았을까라는 생각을 해보게 됩니다. 디모데는 영적으로, 육체적으로 약해진 것처럼 보입니다. 저는 개인적으로 영적이다, 육체적이다 이런 말들을 구별하는 것을 별로 좋아하지는 않습니다. 그런데 여러분이 좀 더 이해하기 쉽게 하기 위해서 이렇게 말을 쓰고 있는 것입니다. 디모데는 목회자로서 바울과 동역하고 또 자신이 맡고서 움직여가고 있는 그런 교회들에서 사역을 하며 상당히 많이 지치지 않았을까라는 생각을 해보게도 됩니다. 그런데 그러한 지침이 단지 영적으로만이 아니라 육체적으로도 약해진 것을 보게 되는 것을 우리가 이 성경을 통해서 살필 수 있습니다. 디모데는 아마도 목회 사역 중에 힘든 일들을 많이 겪지 않았을까 싶습니다. 디모데는 상당히 젊은 사람이었어요. 그래서 젊은 사람으로 교회에서 목회를 하며 사도 바울이 우리가 어떤 삶을 살았고 어떻게 고난을 겪었는지를 우리가 볼 수 있었잖아요.
그런 굉장히 많은 고통과 시련들을 겪으며 살아왔었는데, 그렇게 교회를 순회하며 전도 여행을 하고 있었던 사도 바울이 이제는 로마의 감옥에 갇혀 있는데, 그런데 그 일들을 대신해서 하는 젊은 목회자 디모데가 과연 아무런 이상도 없이 뭐 늘 즐거운 마음만 가지고 과연 목회 활동을 했을까? 그렇지 않았다는 것은 충분히 우리가 상상할 수 있지요. 그러한 사역 과정 속에서 힘든 일을 겪었던 디모데가 지금 굉장히 침체에 빠져 있지 않았을까라는 것을 오늘 본문을 읽으면서도 그 속에서 우리가 감을 잡을 수 있지요. 그런데 사도 바울은 디모데가 다시 회복할 것에 대해서 기대함이 있습니다. 사도 바울은 디모데에게 깨우쳐 주고 있지요. 당신 안에 거짓 없는 믿음을 내가 기억하고 있다. 당신은 정말 순수한 믿음을 가지고 있는 사람이다. 그 사실을 내가 분명히 기억한다. 그런데 그것은 단순히 예전에 한 번쯤 그런 일들을 겪었지. 뭐 우리 보통 그런 얘기하지 않습니까? 나 옛날에 한 10년 전에 뭐 20년 전에 아주 좋은 믿음을 가지고 있었어. 나 좋은 환경에서 믿음 생활했고 그렇게 살아왔어. 뭐 그 정도만 이야기하고 있는 것이 아니라 사도 바울은 디모데에게 아주 깊이 뿌리 깊이 있는 하나님의 말씀, 그가 배웠던 말씀이 그를 그렇게 살려낼 수 있다는 기대감이 있는 것을 보게 되죠. 그 믿음이 그대의 외할머니 로이스와 어머니 유니게 속에 깃들여 있었고 당신 안에도 그것이 깃들여 있음을 나는 확신한다라고 사도 바울이 말하고 있어요. 지금 네가 지금 많이 힘들고 어렵고 지쳐 있고 영적으로나 육체적으로나 굉장히 침체에 빠져 있지만 네 속에 그 뿌리 깊은 곳 속에 너의 중심에는 어려서부터 배워왔던 말씀이 자리 잡고 있다라는 사실들을 사도 바울이 확신한다라고 말해주고 있지요. 그리고 사도 바울은 디모데 안에 하나님의 은사가 있다는 것을 또한 말하고 있습니다. 나는 나의 안수로 말미암아 그리스도 속에 간직하고 있는 하나님의 은사에 다시 불을 붙이게 하려고 합니다라고 말하고 있었거든요. 이것이 6절 말씀이지요. 이것은 사도 바울이 지금 너한테 내가 기도하면 너 속에 은사가 확 들어가게 될 거야라고 말하고 있는 것이 아니죠. 내가 너를 위해 기도할 때 너의 속에 간직하고 있는 하나님의 은사에 다시 불이 붙게 될 거야라고 말하고 있는 것이죠. 사도 바울은 자신이 무엇인가를 뭐 주고 말고 그런 존재라고 말하는 것이 아니에요. 사도 바울이 말하는 것은 이미 하나님께서 네 안에 은사를 주셨고 지금은 너의 그 침체된 현상들 때문에 그것을 발휘할 수 없는 것처럼 느껴질지 모르나 그러나 분명히 그 일들이 다시 불일 듯 일어나게 될 것이다 라고 말하고 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 하나님을 향한 믿음을 가지고 있다면 때로 우리가 약해지는 경험을 한다고 해도 하나님께서 주신 은사를 잃는 것은 전혀 아니라는 사실을 꼭 기억하시기를 바랍니다. 다시 살려낼 수 있습니다. 우리가 겪고 있는 여러 가지 상황들이 때로 우리로 하여금 괜찮을까? 내가 이렇게 있어도 될까? 나는 지금 너무 약한 상태이고 내 현상들을 볼 때 나는 아무것도 할 수 없을 것 같은데 라는 생각이 든다고 하더라도 하나님께서 여러분들에게 허락하셨던 것들이 사라지는 것이 아닙니다. 없어지는 것이 아닙니다. 그것은 다시 살려낼 수 있습니다. 우리가 하나님을 향한 믿음을 가지고 있다면, 우리가 서로를 위해 기도할 수 있다면 우리 속에 있는 그러한 열정들이 다시 불처럼 타오를 수 있다는 사실을 사도 바울이 디모데에게 말을 전하고 있는 이 디모데 후서를 통해서 우리가 볼 수 있는 것입니다. 다시 살려낼 수 있습니다. 우리는 다시 열정적으로 일어날 수 있다는 사실을 꼭 기억하시기를 바랍니다. 세상에서 우리가 겪고 있는 여러 가지 현상들이 나타날 거예요. 우리가 지금 한 1년 넘게 1년 2개월 정도 이 코로나 시국을 계속해서 겪고 있는데 이러한 일들도 결국 우리가 이것 때문에 우리 자신들이 없어지거나 우리 자신들이 도저히 이제 우리가 못 살려낼 것 같다라는 그러한 의심들이 들어오는 때가 있을지 모르겠으나 그러나 그것은 우리가 지금 겪고 있는 느낌이고 현상들이고 우리 속에 하나님께서 심어 놓으신 하나님을 향한 열정과 믿음은
분명히 다시 살려낼 수 있습니다. 그 사실을 기억하고 주님의 말씀을 기대하고 붙잡고 또 사도 바울이 디모데에게 안수하며 기도하며 그러한 기대를 가지고 있는 것처럼 우리가 서로를 향해서 기도하고 기대감을 가지고 살아갈 수 있다면 분명히 우리는 다시 살려낼 수 있다는 사실을 꼭 기억하는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 할 수 있는 아주 중요한 근거가 되는 말씀이 있죠. 하나님께서 우리에게 주신 것이 무엇인가를 생각해 보는 것입니다. 7절 말씀에 하나님께서는 우리에게 비겁함의 영을 주신 것이 아니라 능력과 사랑과 절제의 영을 주셨습니다 라고 말하고 있습니다. 첫 번째로 생각해 보는 것은 하나님께서 우리에게 비겁함의 영을 주시지 않았다는 거예요. 이것은 무엇인가 하면 세상의 힘 앞에서 주눅들거나 비굴해지는 것, 그런 것이 우리가 갖고 있는 믿음을 가지고 살아가는 태도가 아니라는 사실을 우리가 기억해야 한다는 것이죠. 하나님께서 우리에게 비굴해지는 영을 주신 것이 아니에요. 우리가 겸손하다고 해서 여러분, 겸손하다는 것이 나는 아무것도 못해, 나는 절대 앞에 나서지 않을 거야, 나는 그렇게 나설 사람이 아니야, 뭐 그렇게 말하는 것이 겸손한 태도가 아니죠. 나는 안 돼, 나는 안 돼. 헨리 나만의 책에 그런 내용들이 있어요. 나는 안 돼. 나는 원래 아무것도 못 갖는 사람이야. 그러니까 너한테 그냥 다 줄게. 뭐 누군가가 나에게 보상을 하려고 해요. 나는 그런 보상받을 만한 자격이 있는 사람이 아니야. 뭐 그런 식으로 생각하는 사람들이 있을지 모르겠어요. 그런데 하나님께서는 우리들을 그런 아무것도 아닌 가치없는 존재로 세우신 것이 아니죠. 하나님께서는 우리를 정말 너무너무 많이 사랑하시고 우리에게 더 많은 것들을 주기 원하시는 분이 바로 우리 하나님이시죠. 우리는 그 사실을 기억해야 돼요. 비겁하거나 비굴하거나 주눅들거나 그런 태도로 살아가는 것은 믿음의 태도가 아닙니다. 하나님께서 우리에게 주신 것은 무엇입니까? 하나님은 우리들에게 능력을 주셨고요, 사랑을 주셨고요, 절제를 주셨어요. 능력, 사랑, 절제의 영을 우리들에게 주셨다. 사도 바울은 그렇게 디모데에게 가르쳐주고 있습니다. 너 지금 너무 많이 지쳤니? 너 지금 많이 힘드니? 그런데 우리는 그러한 지침과 힘든고 고난 때문에 우리는 뒤로 물러가거나 아무것도 하지 못하는 존재가 되어서는 안 돼. 우리는 그런 존재가 아니야. 하나님께서는 우리들에게 주신 것이 있는데 그것은 능력이고 사랑이고 절제하는 영이야 라고 그렇게 말씀하고 있는 것이죠. 능력은 무엇입니까? 어떠한 능력입니까? 내가 이 세상의 모든 것들을 내가 다 해낼 수 있어. 뭐 내 자신감이 넘치네. 뭐 그러한 능력이 아니라 여기서 말하는 능력은 하나님의 뜻을 순종하고 끝까지 감당하는 힘, 그 능력을 가리키고 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 여러분에게는 그러한 능력이 있습니다. 하나님의 뜻을 끝까지 순종할 수 있는 능력이 있고 하나님께서 내게 맡기신 일을 끝까지 감당할 수 있는 힘이 있다는 사실을 꼭 기억하시길 바랍니다. 그 능력은 아무렇게나 사라지거나 아무렇게나 없어지는 것이 아닙니다. 왜냐하면 그 능력 속에는 하나님의 뜻과 연결된 것이 있기 때문에 그런 것이죠. 두 번째, 사랑은 하나님께서 나를 사랑하신 사랑대로 사람들을 섬기는 마음이죠. 내가 어떤 이익을 얻기 위해 누군가를 사랑하는 것이 아니라 하나님께서 나를 어떻게 사랑하셨는가. 헨리 나우엔은 처음 사랑이라고 말을 하는데 그 처음 사랑을 가지고서 사람들을 섬기는 그런 사랑을 말하고 있는 거죠. 원수까지도 사랑할 수 있는 그런 사랑들을 말하고 있는 거죠. 내게 아무것도 오지 않아도 내가 나를 사랑하신 하나님이 계시기에 내가 나의 이웃들을 사랑할 수 있다라는 그런 마음가짐을 갖는 것. 저 사람의 컨디션이 어떻든, 저 사람이 지금 나를 미워하건 좋아하건, 저 사람이 나에게 관심이 있건 관심이 없건 내가 하나님의 사랑을 받았기에 그 사람을 사랑할 수 있는 그러한 마음을 갖게 되는 것. 이 하나님의 사랑이 우리 속에 있다라고 말씀하고 있는 것입니다. 절제는 무엇입니까? 절제는 성령의 도움으로 자신을 관리하는 용기이며 힘이다라고 생각해 보면 좋을 것 같아요. 나 자신이 뭐 내가 뭐든지 할 수 있는 사람처럼 아무렇게나 살아가고 막 살아가고 그러는 것이 아니라 내게 능력이 있고 사랑이 있으니 나 막 살아도 되겠지, 그렇게 하는 것이 아니라 셀프 컨트롤이라고 영어에서 번역하고 있는데 자신을 잘 관리할 수 있는 그러한 용기와 힘을 주셨다라는 것입니다. 능력과 사랑이
다른 사람들을 향해서 사용되어져야 되는 것이라면 절제는 나 자신을 향해서 사용할 수 있게끔, 나 자신을 돌볼 수 있게끔 하는 것, 그것이 하나님께서 우리에게 주신 것이다라고 사도 바울이 말하고 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 꼭 기억하십시오. 여러분에게는 하나님께서 주신 능력이 있고 하나님께서 베풀어 주신 사랑이 있고 하나님께서 주신 절제의 영이 있어서 우리가 이 땅을 살아가는 동안 정말 하나님의 사람답게 당당하게 살아갈 수 있도록 주님께서 우리를 그렇게 세워주고 계시다라는 사실을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 우리는 하나님 나라를 우리 공동체와 사람들과 함께 이 땅에 실현해야 되는 책임이 있는 사람들이죠. 이 책임을 감당할 때 필요한 힘을 하나님께서 주신다라는 사실을 꼭 잊지 않았으면 좋겠습니다. 내가 이거를 어떻게 감당을 하지? 내가 과연 할 수 있을까? 그런 의심과 두려움으로 살아가는 것이 아니라 하나님께서 주시는 힘으로 내가 이 일을 할 수 있지. 또 나와 함께 이 일을 해나가는 사람들이 있지. 그 사실을 기억하고 하나님 나라에 대한 책임감을 가지고 살아가는, 이 땅에 그 하나님 나라를 실현해내는 책임을 가지고 살아가는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 반드시 다시 시작할 수 있는 사람들입니다. 하나님께서 다시 시작할 수 있는 힘과 용기와 지혜를 우리들에게 베푸신다는 사실을 잊지 말고, 우리 누워있던 자리에서, 우리 그저 머물러 있던 자리에서 이제 일어날 수 있는 힘을 함께 잘 챙기고 주님 앞으로 나아오고 또 이 세상 앞으로 당당히 나아갈 수 있는 하나님의 사랑받은 사람답게 살아갈 수 있는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 디모데는 그렇게 다시 일어나는 하나님의 사람이 되어야 할 것입니다. 디모데는 사도 바울이 자신을 어떻게 하나님의 사도로 자신의 모든 삶을 쓰고 있는지 바라보며 자신도 하나님의 뜻과 하나님의 약속 가운데 새롭게 세우는 사람이 될 것입니다. 바울과 디모데처럼 우리도 하나님이 어떠한 뜻으로 우리를 이곳에 부르셨고 또 어떠한 뜻을 가지고 우리의 삶을 나아가게 하시는지를 기억하고 다시 한번 일어설 수 있는 힘과 용기와 지혜를 주님께 구하며 그 모든 것들을 이 땅을 위해, 이 교회를 위해, 이 세상을 위해 발휘할 수 있는 하나님의 사람들로 살아갈 수 있도록 간절히 기도하는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리에게 주신 말씀을 붙잡고 주님 은혜 기대하고 또 주님의 귀하신 사랑을 기대하고 우리들에게 하나님께서 무엇을 베풀어 주셨는지를 잊지 않고 주님 은혜 안에 살아가는 하나님의 백성들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 찬양 드리겠습니다. 찬양 드리며 주님 앞에 예물도 드리겠습니다. 주의 손이 붙드시네 두려움도 기쁨으로 변해 주님들 앞에 나의 욕심 사라지고 나의 왕관 모두 주님들 앞에 하늘도 주님의 위대하심을 세상의 왕들도 경배하네 주님들 모든
기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리가 주님 앞에 함께 예배하고 또 말씀을 듣고 또 주님께 헌신하는 그런 시간을 갖습니다. 우리가 드리는 모든 예물들을 주님께서 기쁘게 받아주시고 이 모든 것을 통해 하나님의 영광과 나라가 이 땅에 온전히 확장되고 또 이루어져 가는 귀한 일들이 나타나게 하시고 이 일을 위해 저희의 삶이 온전히 함께 쓰임받을 수 있도록 역사하여 주옵소서. 아직도 고통 가운데 있는 이 땅의 수많은 사람들을 생각해 봅니다. 미얀마에서의 민주화 투쟁으로 인해 희생당하고 있는 사람들을 주님께서 보살펴 주시기를 간절히 구합니다. IT에서 좀 어려운 가운데 살고 있는 사람들을 주님께서 붙잡아 주시기를 구하고 또 주님 앞에 헌신된 마음으로 나아가는 우리 선교사님을 붙잡아 주시기를 간절히 간구합니다. 이 땅의 인종차별로 인해서 고통을 당하고 있는 사람들, 또 자꾸만 혐오 범죄 때문에 희생당하고 있는 피해자들, 주님께서 긍휼히 여겨주시고 위로하시고 이 땅에 진정한 평화가 있도록 인도하여 주옵소서. 한국에서는 이번 주에 세월호 7주기를 맞이합니다. 아직도 하나도 밝혀진 것 없이 진상규명을 위해 애쓰고 있는 사람들, 또 유가족들 트라우마에 시달리고 있으면서 무엇인가 그들에게 자유와 평화를 주기를 간절히 간구하는 이들, 주님께서 긍휼히 여기시고 그들을 위로하시고 함께해 주시기를 간구합니다. 우리 모두가 이 땅의 평화를 위해 쓰임받는 하나님의 백성들 될 수 있도록 인도하여 주시고 우리와 함께 동행하여 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데 인도하심이 주님 나라 바라보고 다시 한번 새롭게 일어나기를 간절히 소망하는 우리 하나님의 모든 백성들을 위해 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.